जय जगन्नाथ आम आध्यात्मिक चैनल दैवाचन को स्वागत करछि मो शिवदत्त आम सह अछंती सुनाम कंठ प्रवक्ता मालिका कथाकार जगन्नाथ सांस्कृतिक आपन को स्वागत करछि आम आध्यात्मिक चैनल दैवाचन को प्रथम केमती अछंती। जय जगन्नाथ बहुत भल अच्छी। आमर प्रश्न रहिबो जो 2026 पांजी कौन देछि प्रमाण। देखु जदि आम पांजीर कथा आलोचना करवा आज 2026 मसीहा पांजीरे तो बहुत किछि रही जहाँकि 2026 जहाँकि अच्युतानंद महापुरुष लिखिते जे कि अनेक घटना मीनसन जोगरे चलो ता पांजी स्पष्ट करिछि। जोठी राजनीतिक स्तर में बहुत विभ्रांति कथा रही जे कि अदल बदल होबार कथा कि राजनीति में अस्थिरता तो सहित भूमिकंपर कथा लिखाई तो सहित यही वर्ष शेष आड़ को आपणकर घटव कौन ना लगाण वर्षा सहित कृषि हानिर कथा आज पांजी लिखाई। कौन कौन पांजी विषय युद्ध विषय सेमती किछि देखु जदि युद्धर कथा कहवा निश्चिंत भाव में पांजी तो स्पष्ट भाव में प्रमाण देती अशांति लगी रही देश देश मध्य आ जहाँकि महापुरुष लिखिते भयंकर युद्ध हो देश देश मध्य गोल हो जाइफुल ये कथाटी अटई ध्रुव आ सत्य हो चली भयंकर युद्ध सहित आपणकर देखु कौ भाई भाव में पोक माछी भाई लोक मैंने मृत्युवरण कर तेणु 600 वर्ष पूर्वे जहाँ मालिकार लिखाई ताहा पांजी यही वर्ष जो 2026 मसीहा देखा ता स्पष्ट रूपे प्रमाण मिलूँ। तेणु महापुरुषंकर वाक्य आउे पांचीर गणना अति भयंकर स्थिति हूँ 2026 आउ 27 आउ आखि सामने आम मैंने देखी सारे ताहा सत्य होती युद्धर कथा जे देखा ताहा सत्य हो चली केतबले जे क्या सहित क्यों देशर युद्ध हम कि पारमाणिक अस्त्र परमाणु अस्त्र प्रयोग हम ता सहित नाना प्रकार युद्ध करुण दारुण दृश्य देखा मिले एक कथा किए कह कहीं गोटे पर गोटे सत्य हो चली मालिका कौन लिखाई भक्त मान केमती उद्धार हे 2026 देखु भक्त केवल प्रभुंर नाम गुण कीर्तन करूँ गोटे अधघंटे समय केवल ईश्वर को प्रार्थना करिवार समय आपण दिंतु कहीं भारतर मूलमंत्र हूँ सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भवेत् अर्थात जदि विश्वर शांति पे आम मैंने सब प्रार्थना करूँ तेणु विश्वर शांति रही तेणु अन्य कौन देश सब अशांति को चाहिए बेले भारत एकमात्र देश जहाँकि शांति सब चाहे आमर यज्ञ लिखा हुए विश्व शांति महायज्ञ विश्वर शांति निमंते आम मैंने ही प्रार्थना करूँ। तेणु निश्चिंत भाव में भारत एभली एक देश जो देश विश्व एभली देश ना तो कहवाक मुझे चाहे जो कुआ कहे ये रामायण बसी शुआ कहे भागवत से मो देश भारत जदि कुआ ये काकभूषुंडी होगी रामायण कहूँ आउ शुआटी सुख महामुनि हो भागवत कहूँ एभली देश संसार भितर ना तेणु देश रे आमे माने जतिक अच्छु भक्त मैंने ईश्वर को प्रार्थना करेंगे गोटे मंत्र आमे माने कहूँ ये मीनसन जोगरे आपण मैंने महाविपत्ति नाशन मंत्र को पाठ करं ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन ये मंत्र को नित्य पाठ करने द्वारा महाविपत्ति नाशन होगा सहित आपण मानकर कौन हो ना निश्चिंत मंगल कौन कहे जमी अनेक दिन गैस संकट देखा ये तो गोटे महापुरुषंकर किसी वाक्य देखु मारु महरग हो पुणी महापुरुष लिखिं आ मारु महरग कथा देखा देखो एपटे अशोधित तैलर दलर वृद्धि आउ जहाँकि आमर युद्धर परिस्थिति एपटे गैस्र संकट रही महापुरुष लिखिं गैस वृद्धिर कथा न लिखिले मारु महरग हो महापुरुष लिखिं आम आखि सामने देखी सारे गोटे पर गोटे सत्य हो चलती बजार में सब जिनस आकाश छुआ दर आमे माने से समय आसी पहुँची गले जो समय केतबले जे क्यों परिस्थिति उपजीव ताहा एबे निश्चिंत भाव में आ दुखमय परिस्थिति केतबले किए बा कहिबो केतबले क्यों परिस्थिति घटिबो कथार अच्छी भविष्य मालिकार अनेक कथा लिखा अच्छी कथार अच्छी सात रांड जब हो मेरे से हम कलिजुग शेष आ विषय कौन भक्त मान देखु सी तो समय खूब निकटतर बोली विचार करवा तेणु महापुरुष लिखिं आउ बेसी बेल नाही लो बौल निकटे होइब देखा पंचसखा मैंने कही जाइए पुराण अच्छी लेखा तेणु समय निश्चिंत भाव में हम जितेबले से भली करुण परिस्थिति हम आउ जितेबले कौन हम ना मृत्यु मुखरे समस्ते पड़े विपत्ति घोर भयंकर हम ताकू ठारगार सूचना महापुरुष से कथा को लिखिं आउ से खूब शीघ्र हम अर्थात निराश्रय जगदीश रक्षम केवल निराश्रय जगदीश
ମାଳିକାର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ କହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଖି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଘର ପୋଡ଼ି ଜାଳି ହେବ କିନାର ଖାର लो ଯାଇ ଫୁଲ ତୁଇ ଦେଖିବୁ ବେନି ନେତ୍ରର ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଡ଼ି ଜାଳି କୋଠା ଘର ନାରଖାର ବେଶୀ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଲା 10-11 ଜଣ ଲୋକ ଆୟୁଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଥା ଦେଖିବା ଏମିତି ଏକ ରବିବାର ଯାହାକି ଚୈତ୍ର ରବିବାର ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲେ 2026 ମସିହା ଚୈତ୍ର ମାସ ରବିବାର ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭୈରବୀ ଡାକିବ ତେଣୁ ଦିବସେ କୁହୁଡ଼ି ଆସିବ ମାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟରେ ଭୈରବୀ ଦେବତର ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିବସରେ ସେଇଭଳି ଭୟଙ୍କର ରାବ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକମ୍ପନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ମହାବିପତ୍ତି ଆସୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଚାଲ ପାଗଳା ହାତୀ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସାଡ଼େ ବିପତ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିପତ୍ତି ଘେରି ଆସିଛି ବୋଲି ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳ ଆଗରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାହିଁକିନା ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ବି ଯାହାର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ସମୟ ଘଣ୍ଟା ସଜାଲା ବାଲା ଅନେକ ମେକାନିକ ବଜାରରେ ମିଳିଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ସଜାଲା ବାଲା ଜଣେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଏହା କୌଣସି ଡରେଇବା କଥା ନୁହେଁ କି ଆଗକୁ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ମୂଳ କଥା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼େ ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ମାଳିକାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଘଟଣା କରୁଛନ୍ତି ମାଳିକା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହେଇପାରୁନି ଅନେକ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥା ଭୁଲ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକାର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ମାଳିକା ବୋଲି ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଥିଲେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଭାବି ସକଳେ ମଦ୍ୟପାନ ହେବ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ ହୋଇବେ କହେ ଦାସ ଯଶୋବନ୍ତ। ମହାପୁରୁଷ ମୋ ମାଟିର ଠାକୁର ଯଶୋବନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ। ଅପେକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲେ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଯେତିକି ନ ପିଉଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କରୋନାର କଥା ଦେଖିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଯେ ବୟସ ବଳଦ ସମାନ ମଣିଷ ହୋଇବ ମୁହେଁ ଲଗାଇବ ତୁଣ୍ଡେ ଶୁକାଳ କୁକୁର ମାରି ଖାଇଯିବେ ଚାତ ଓ ପକ୍ଷୀ କୁହନ୍ତି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଏକ କଥା ଦେଖିବା ବାତ୍ୟାର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା 1999 ମସିହା କଥା ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ରହିଥିବ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରହିଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ରମଣୀ ହାତରେ ହେବ ଶାସନ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯିବ କ୍ଷେପଣ ଯାନ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ମାଳିକାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କେତେ କୁତର୍କୀ ମାନେ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବେ। ଗଙ୍ଗାକୁ ଅପବିତ୍ର କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କେବେ ଅପବିତ୍ର ନୁହେଁ ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ର ଏବେ ବି ପାପ ଦେଉଛି। କାଠ ଦିଅ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ତମ କାଠ ଦିଅ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ହେତୁବାଦୀ ମାନ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସ୍ଥା ଭରସା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏତିକି କହିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କାହିଁକି ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯେ କେବଳ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତରେ ହିଁ କେବଳ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଭାରତରେ ବେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦୋଗଲା ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଏବେ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ବହୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଧରେଇ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବେଶୀ ଜମୁଛି। ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି କହିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନକରି ଆମେ କିଛି ସନାତନ ଧର୍ମୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବା। କାହିଁକିନା ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାଭୟ ଗୀତା କହିଲେ ନିଜ ଧର୍ମର ପଛେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇକି ଆଉ ପରଧର୍ମକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହିବା ଆଠୁ ପାପ ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଅନେକ ସତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କିଛି କ'ଣ? ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ସରିନାହିଁ। କଳିଯୁଗ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ତାହାକି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ସାନ ସାନ ମାନେ ବଡ଼କୁ ମାରିବେ ଶାଶୁକୁ ମାରିବେ ବୋହୁ ଗୁଆ ଘୃତ ମାନେ ଆମ୍ବିଳ ଲାଗିବ କଷା ଲାଗିବ ତ ମହୁ ଗୁଆ ଘୃତ ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ କରିଥିବା ସକାଳେ ଆମ୍ବିଳ ହୋଇଯିବ ମହୁ ଯେଉଁଦିନ କଷା ହେଇଯିବ ସେଦିନ କଳିଯିବ। ଏବେ ତ ମହୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଳିଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଳ ଖୁବ୍
ନିକଟତର ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିପାରିବା। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ଆପେ ମଲେ ଯୁଗେ ଯାଏ ପର ଲାଗି କାନ୍ଦେ। ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ରହିବା, ଧର୍ମ କରିବା। ତେଣୁ ଯୁଗ ଶେଷର କଥା କିଏ ବିଚାର କରୁଛି? ତେଣୁ ଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ତାର ବିଲୟ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ଅଛି ମାନେ ଶେଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଶେଷ ଖୁବ୍ ନିକଟତର ବୋଲି ଯାହା ଲକ୍ଷଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ଚାଲିଛି, ଏ ବର୍ଷ କେତେ କ'ଣ ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି କେମିତି କ'ଣ ପାଞ୍ଜି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଜି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଡିସେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ଜଳବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କଥା ରହିଛି। ବିଦେଶରେ ସୁନାମିର କଥା ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପାଞ୍ଜି ନିହାତି ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ଆମେମାନେ ଏତିକି କଥା କେବଳ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପାଣିପାଗ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଲା ବେଳକୁ ପାଞ୍ଜି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ କେତେ ମହାନ, ଏଇଥିରୁ ଆମେମାନେ ବିଚାର କରିବା।